बदली रोकण दे विग दे विच SMO मोगा ने ये गल कही है कि भी मैं 3 लाख रुपया दिता MLA मैडम। साडे सिविल हस्पताल मोगा का एक ड्राइवर पिछले कुछ महीनों तो लगातार MLA मैडम की गड्डी चला रहा, जद कि उन्होंने तनख्वाह जी है साडे सरकारी खाते चों दित्ती जा रही है। AC जिहड़े उन्होंने बिल है जिहड़े वो साडे सरकारी हस्पताल दे विच पाए गए है, तो वो AC है जिहड़े वो दस्सण वालियां मुताबक ये है कि एक MLA मैडम के दफ्तर दे विच चल रहा है, तो दूसरा AC है जिहड़ा हैगा वो अपने दे कोई चंडीगढ़ स्थित है जिहड़ा दफ्तर। कहने भी खूनदान कैंप ते ना बुलाउण करके मैडम ने तुहाडी बदली कर दी। मैडम कहते मैं तो इहो जिहे प्रोग्रामां 'च जाके खुश नहीं। वो तो जन्मदिन के केक कट्टण दे विच मसरूफ है, उन्होंने इहो जिहे प्रोग्राम है जिहड़े चंगे भी नहीं लगदे होणे। हो सकदा तुहाडे 'च ही कमियां होण जिहड़ियां तुहाडीਆਂ ਇੰਨੀਆਂ शिकायतां हर सरकार 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, की गल है? लोगों के दान किए खून तो कमाई क्यों कर रही है सरकार? भी खून तो लोगों ने दान किया, इस करके असीं जिहड़ा वो संघर्ष शुरू किया सीगा। तो वो इन बिटवीन जिहड़ियां वो शिकायतां होईयां वो सारियां BJP दे मैंबरां वल्लों कीतियां गईयां। MLA लैवल ते करप्शन भी उस तरह चल रही है, महीने भी उस तरह चल रहे हैं। साडे ब्लड बैंक दे विच ब्लड बैग नहीं मिल रहे, साडे जिहड़े लैब दे विच टैसटिंग किटां नहीं हैगियां, साडे जिहड़े अपना एक्सरे है, एक्सरे फिल्मां पिछले 1 महीने तो खत्म है, जां RL जां नॉर्मल सलाइन है जिहड़ा वो बिल्कुल खत्म सीगा। ये वो चीज़ां जिहड़ियां अज तक कदे भी सिविल हस्पताल 'च खत्म नहीं हुई। कल नूं तुहाडी नौकरी ते भी खतरा हो सकदा, तुहाडे ते होर एक्शन भी हो सकदे। हुण परवाह नहीं रही जी इस चीज़। साढ़े 70 के करीब आउटसोर्स मुलाजम है जिन्हां नूं पिछले 6-6 महीने तो तनख्वाह नहीं दित्ती गई। वो बेचारे एडे क डरे हुए है, जे वो किते आवाज़ उठाउंदे है तां उन्हां नूं नौकरी तो कड्ढण दी धमकी दित्ती जांदी है। लोक आवाज़ TV देख रहे हो तुसीं, मैं मनिंदरजीत सिद्धू। दोस्तों, मोगा दे विच एक मामला चर्चा का विषय बनया होया है। वो चर्चा का विषय बनया कि हैल्थ विभाग के एक सुपरवाइजर की बदली कर दी गई है। बदलियां होंदियां ही हैं महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, सरकार के मुलाजमां ਦੀਆਂ बदलियां किते भी कीतियां जा सकदियां जिथों तक सरकार का अधिकार खेतर है। पर यह बदली दे पिछे कुछ जी मंशा वो होर दसी जा रही है। जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ये लग रहे हैं कि मोगा के MLA बीबी अमनदीप कौर अरोड़ा उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप ते मुख मेहमान वजों ना सद्या गया, तो उन्होंने गुस्से में आके कह लो ਜਾਂ अपनी हेठी समझते हुए कह लो, तो ਜਿਹੜੇ हैल्थ सुपरवाइजर ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ जी उन्हों की बदली जिमें कहते होंगे ना कि तैनू ਚੱਕ के पठानकोट मारूँ जे मेरे नाल पंगा लिया, तो ऐं किया हरियाणे के बार्डर पर उन्होंने बदली कर दी है। हुण बीबा जी नाल साडी गल हुई है, वो कहते कि मैं ही इस बंदे नूं लैके आउण वाली हाँ तो मैं ही इहदी बदली क्यों करूँगी। ये सरासर झूठ है। महेंद्र पाल लूंबा जी साडे नाल ने, हुण इन्हां सारी गलबात करते हैं। लूंबा जी सब तो पहला स्वागत करते। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहाडा भी स्वागत है। लोक आवाज़ TV के सारे दर्शकों का भी धन्यवाद है जी। सत श्री अकाल। लूंबा जी, बीबा जी नाल साडी गल हुई है, तुसीं पोस्ट पाई है, पर सारी गल करांगे। पहला बीबा जी का मैं वो कहते भी मैं ही महेंद्र पाल लूंबा नूं मोगे लैके आउण वाले भी हैं, तो हुण ये मेरे खिलाफ चली जांदे, ना मैं बदली करवाई है ना मेरी कोई मंच है। सरकारी मुलाजम है, बदलियां हो जांदियां। देखो जी, जी वो लिस्ट आई है वो 6 जाणियां की बदली हुई है। मेरे तो इलावा जो 5 लोगों की बदली हुई है उन्होंने एप्लाई किया सी बदली लई, तां करके उन्होंने बदली हुई है। मैं कोई अप्लाई नहीं किया। और दूसरी गल है कि भी मैं अपने स्टेशन पर बिल्कुल वधिया काम कर रहा, बिल्कुल एस्टैबलिश्ड सी। पूरी नीति के तहत असी अज एक्टिवार जिहड़ा डेंगू नूं कंट्रोल करने वास्ते असीं पिछले साल भी एक पॉलिसी बना के उहदे ते काम कीता सी, ते इस बार भी मैं एक पूरी पॉलिसी फुल फ्लैश्ड पॉलिसी बना के उहदे ते काम कर रहे हैं। तो मैं क्यों आपकी बदली अप्लाई करूँगा जो मैं आपके शहर के वासियों लिए एक पूरी प्लैनिंग तैयार करके उहदे ते काम कर रहा होऊंगा, तो मैं आपकी बदली क्यों अप्लाई करूँगा। सो ये जिहड़ी बदली है वो बिल्कुल करवाई गई है, MLA मैडम वालों करवाई गई है। क्यों करवाई गई है, सारा दस्यो क्यों करवाई गई। उहदे 2 कारण ने जी। पहला कारण जिहड़ा वो इंस्टेंट कारण बनया वो खूनदान कैंप ही है। खूनदान कैंप ते वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर 14 जून को साडी संस्था जिला रूरल NGO क्लब्स एसोसीएशन मोगा वालों सिविल हस्पताल मोगा दे विच एक विशाल खूनदान कैंप लाया गया, जिहदे च 350 यूनिट ब्लड डोनेट होया। उहदे विच पंजाब भर दे 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 35 ਦੇ करीब संस्थावां
ਤੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਡਮ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 108 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਠੀਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ MLA ਮੈਡਮ ਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਏ ਵੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਲਮਲਾ ਉੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਿਖਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਡਮ MLA ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ MLA ਦਾ ਨੋਟ ਇੱਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਲਈ ਏਡੇ ਕਿੱਡੇ ਖਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਗੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਟੌਪ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1800 2000 ਸੋਰਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਰਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 22 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਲੇਗੰਜ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਬਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 42 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਵੀ, 80% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ 55 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਵੜੂੰਗਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਲਾਅ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 2021 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇੰਨੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ।
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਖਣਾ ਕੱਢਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ MLA ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ? ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ SMO ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ MLA ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 31,000 ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MLA ਦਾ SMO ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ MLA ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿ 3 ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, AC ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ AC ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ DNS 5% ਜਾਂ RL ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ IV ਸੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10 ml ਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ 80% ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਡੇ ਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SMO ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਲੂੰਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ SMO ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ SMO ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ MLA ਮੋਗਾ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 108 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ, ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ 1450 ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1450 ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ RTI 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ 280 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ 'ਤੇ, ਬੈਗ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਵੀ ਜੇ 280 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1450 ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਵੀ ਖੂਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਣੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ BJP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਣੀ ਦੀ 55-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 3-4 ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ MLA ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆਪਦੀ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ MLA ਮੈਡਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੂੰਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ TV ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ MLA ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਹੋਣ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ MLA ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, SMO ਮੋਗਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ TV ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ 2 ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਏਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਲੈਗ 'ਚ ਕੈਲੀਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਓਕੇ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਛਾਲਣਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਐਮ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ TV। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ MLA ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੀਗਾ। ਜੀ ਮੈਡਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਰੂਟੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। SSP ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, DSP ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ। ਜੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਜੀ 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 ਜੀ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਏ ਆ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ SSP ਬਦਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ DC ਬਦਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ MLA ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ? ਜੀ 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 ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾ ਡਰੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ।